कांग्रेस भवन का गेट ना खोले जान ते भड़के प्रताप बाजवा, गेट तो ही परते वापस। राजा वड़िंग ने सिक्योरिटी गार्ड्स की लगाई क्लास। इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का बड़ा बयान, बोले चंडीगढ़ मोहाली एयरपोर्ट के नाम के नाल लगेगा पंचकूला। एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह के नाम से रखने से बनी है सहमति। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बीजेपी से बड़ा इल्जाम, बोले बीजेपी के वालों मिले ऑफर, बीजेपी विच आ जाओ, सारे सीबीआई ईडी केस कर देवांगे बंद। बीजेपी का पलटवार, शराब की दलाली खाण वालियां दी लोड़ नहीं। विक्रम मजीठिया ने साबका सीएम चन्नी से बोलिया वड्डा हमला, बोले 3 महीनों के कार्यकाल दे विच ही चन्नी ने किया वड्डा गबन, दिल्ली तक भी गया पैसा। विदेश नहीं भज सकणगे भ्रष्टाचारी सरकारी अफसर ते मुलाजम, विजिलेंस ग्रीन कार्ड होल्डर अफसरां दी करेगी पछाण। हाल ही विच विदेश भज्या है करोड़ां दा ही हेराफेरी करन वाला पनसब दा इंस्पैक्टर। एमएसपी दे कानून दी मंग नूं लैके जंतर मंतर दे किसानां दी महापंचायत, धरने ते बैठे पंजाब हरियाणा ते यूपी दे किसान, पुलिस भी पूरी तरह मुस्तैद। अमृतसर आईईडी मामले दे विच वड्डा खुलासा, सब इंस्पैक्टर दिलबाग सिंह नूं रिंदा खिलाफ गवाही ते जांच तो रोकण दे लई बनाना सी निशाना। मुलजमां दे फोन कॉल नाल कनैक्ट सी आईईडी। फरीदकोट जेल चों रंगदारी दे लई आई फोन कॉल, साथी कैदियां दे परिवारां नूं फोन करके दित्ती धमकी, 2 कैदियां दे खिलाफ मामला दर्ज। नाभा विच नौजवान का तेजधार हथियारां दे नाल कतल, पांडूसर इलाके दे विच वारदात नूं दित्ता गया अंजाम। आले दुआले दी सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस। कुछ देर दे विच मनजिंदर सिरसा की अगवाई दे विच विदेश मंत्रालय नूं मिलेगा सिखां दा वफद। पाकिस्तान दे विच सिख कुड़ी दे धर्म परिवर्तन का चुकणगे मसला, परिवार ने अगवा कर जबरी निकाह करने दे लगाए ने इल्जाम। कोरोना ते मंकी पॉक्स तो बाद हुण टोमैटो फ्लू ने वधाई फिकर। केरल दे विच 82 बच्चों दे विच वायरस की तस्दीक, 5 साल तो घट उम्र के बच्चे आए जद विच। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल वेख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हां गगनदीप चौहान। नाराज हो गए ने प्रताप सिंह बाजवा। इस वेले बुलेटिन की शुरुआत इस खबर के नाल, एक खबर नहीं, यह नाराजगी है। नाराजगी है प्रताप सिंह बाजवा की, और बाजवा की नाराजगी क्यों है? नाराजगी है पुलिस ने गेट बंद करता। बंद गेट जिहड़ा सीगा वो खोलिया ही नहीं। प्रताप बाजवा पहुंचे सीगे कांग्रेस भवन, पर पुलिस वालों गेट ना खोले जाण ते वो वापस चले गए। राजा वड़िंग ने सिक्योरिटी गार्ड्स नूं हालांकि फटकार लगाई है। पुलिस दे गेट बंद करन ते बाजवा नाराज हो गए। हम दसदी है, कांग्रेस ने प्रदर्शन करना सी। कांग्रेस भवन दे विच कांग्रेस के आगू मौजूद सीगे। पुलिस के गेट बंद करन ते नाराज होए ने प्रताप सिंह बाजवा। ते नाराज होए प्रताप सिंह बाजवा क्यों? क्योंकि पुलिस ने गेट बंद कर दिता सी, पुलिस ने गेट ही नहीं खोलिया। ते प्रताप बाजवा कांग्रेस भवन पहुंचे हुए सीगे, पर पुलिस ने गेट नहीं खोलिया तो वो परत गए। राजा वड़िंग ने सिक्योरिटी गार्ड्स को हालांकि फटकार लाई है, पर उस वेले तक प्रताप सिंह बाजवा की नाराजगी सामने आ चुकी सी। प्रताप सिंह बाजवा लीडर अपोजिशन ने विधानसभा दे विच, विरोधी धिर दे आगू ने प्रताप सिंह बाजवा दे आण ते गेट क्यों नहीं खोलिया गया? यह सवाल है। किस दे कहण ते गेट जिहड़ा हैगा वो बंद रखा गया है? सवाल इस गल नूं लैके है। ते सीधे तौर ते प्रताप सिंह बाजवा खफा नजर आए ने, उथों चले गए। ते उस तो बाद राजा वड़िंग ने ताड़ना की पुलिस मुलाजमा दी, फटकार लाई उन्होंने कि क्यों उन्होंने गेट नहीं खोलिया। प्रताप सिंह बाजवा आंदे ने, तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हैं। मेन गेट नहीं खुलता, साइड गेट जिहड़ा हैगा वो खुलदा है। बिल्कुल यार, मीडिया दी तां अंदर मीटिंग है साडी, उस तो बाद मीडिया नूं बाइट देंगे। प्रताप बाजवा हुणी नाराज हो के चले गए। बट कोई नाराजगी साडे नाल नहीं, ये पुलिस वाले कमाल करदे हो यार। तुसीं ਤੁਹਾਨੂੰ पता नहीं सीएलपी लीडर की गड्डी है? ਤੁਹਾਨੂੰ आख्या कि नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ प्रताप सिंह बाजवा की गड्डी रोकने भाई? और कौन है गेट पे इंचार्ज? कौन है पुलिस वाला? केड़ा छोटू राम बला कि यार तुसीं आप लोग आपकी मर्जी नाल, सानू तेरी सिक्योरिटी दी फिलहाल जरूरत नहीं है, जाओ आपदा काम। वड़िंग साहब मीडिया ने भी अंदर जाओ तो रोके जी। आज
ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬਾਈਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਹੁਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਟ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਐਲਪੀ ਲੀਡਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਬਈ? और कौन है गेट पे इंचार्ज कौन है पुलिस वाला? ਕਿਹੜਾ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਬਲਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲੋਕ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਭਰਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਓ ਆਪਦਾ ਕੰਮ। ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਅੱਜ। ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬਾਈਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਹੁਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਟ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਐਲਪੀ ਲੀਡਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੇਟ ਖਰਾਬ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੁਣ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਗੇਟ ਖਰਾਬ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਗੇਟ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਗੇਟ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵਾਂਗੇ ਹੁਣੇ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੋਣੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ? 100% ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵੀ ਦੱਸ ਪਈਏ ਕਿ ਕਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਗੇਟ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ ਤੂੰ? ਪਰ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗੇਟ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਬਾਈ ਜੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤੰਗੜ ਨਾ ਬਤਾਓ। ਗੇਟ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਫਲਾਂ ਹੈ, ਫਿਆਨੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਨਲੀ ਬਾਹਰ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਡਰ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੇਟ ਰੋਕਣ ਦਾ। ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਹੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਲਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚਾਹੇ ਰੌਲਾ ਆਪਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਠੁਣਾ ਭੰਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲੋਕ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗੇਟ ਖਰਾਬ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੁਣ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਗੇਟ ਖਰਾਬ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਗੇਟ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਗੇਟ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵਾਂਗੇ ਹੁਣੇ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੋਣੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ? 100% ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵੀ ਦੱਸ ਪਈਏ ਕਿ ਕਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਗੇਟ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ ਤੂੰ? ਪਰ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗੇਟ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਬਾਈ ਜੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤੰਗੜ ਨਾ ਬਤਾਓ। ਗੇਟ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਫਲਾਂ ਹੈ, ਫਿਆਨੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਨਲੀ ਬਾਹਰ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਡਰ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੇਟ ਰੋਕਣ ਦਾ। ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਹੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਲਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚਾਹੇ ਰੌਲਾ ਆਪਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਠੁਣਾ ਭੰਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੇਟ ਖਰਾਬ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੁਣ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਗੇਟ ਖਰਾਬ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਗੇਟ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਗੇਟ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਡੇਟ ਲੈਣੇ ਨਪਿੰਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਨਪਿੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋ। ਗੇਟ ਤਾਂ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਪਰ ਕਈ ਸਾਰੇ ਗੇਟ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਗਗਨ ਦੇਖੋ ਸੁਰਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਹੁਣੀ ਮਨਾਉਣ ਗਏ ਸੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਭਵਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਕਾਫਲਾ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲਾਈਵ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਨਾ ਤੋਂ। ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਮਨ ਬਣਾ ਕੇ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਵੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸ਼ੂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਫਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਫਾਈਨਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ? ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਣਾ ਰੱਖ ਲਓ? ਦੇਖੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਾਗੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਤਾ, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਖੋਲਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਮਕਾਉਣ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਵੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜੇ ਤੋਂ ਲੱਭਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦਾਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋ ਪ੍ਰੋਬ, ਲੇਕਿਨ ਕਰੈਕਟਰ ਅਸੈਸੀਨੇਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਖਬਰ ਚਲਾ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਚਲਾ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਭੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਜਿੱਦਣ ਫੜਨਾ ਹੋਇਆ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਖਰਚਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਹਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੋਇਆ ਫੜ ਲਿਓ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਰੱਖਣਾ ਰੱਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖੋ, ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਆ, ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਖੜੀ ਆ। ਆਹੀ 117 ਲੜੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪਏ ਹੋ ਜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਐਵੇਂ ਆਹ ਵੈਂਡੇਟਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚੱਕਣ ਦੀ, ਸਵੇਰੇ ਫੜਨ ਦੀ, ਕੋਈ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਫੜਨਾ ਫੜ ਲਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆ ਕਰੈਕਟਰ ਅਸੈਸੀਨੇਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਸੱਤਾਧਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਤੇ ਦਬਾਅ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਹੋਣਾ ਤੇ ਰੇਡਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤ ਰਹੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾ ਆਪਣਾ ਮੰਤਰੀ ਫੜਾਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਆਪ ਹੀ ਫੜਾਦਾ, ਫੜਾਇਆ ਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੰਤਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਪਟ ਹੋਣ, ਰੰਗੇ ਹੱਥ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਪੈਸੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੇ ਕਸੂਰ ਸਾਡਾ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗੇ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫੜਿਆ। ਆਸ਼ੂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿ ਗਏ? ਆਸ਼ੂ ਹੋਣੀ ਦਲੇਰ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਪੀਏ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਚੱਕਦੇ ਜੇ, ਉਹ ਚੱਕਦੇ, ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਕੱਟਾ ਕੱਟੀ ਇੱਕੇ ਤੇ ਨਿਬੇੜ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕੱਟਾ ਕੱਟੀ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਕੱਢੂਗੀ ਨਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਇਹ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਖੋਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਝੇਲ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਝੇਲੀ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਤੇ ਵੇਖਿਓ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕੀ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਆ, ਫਿਰ ਇਹੋ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਇੱਧਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖਿਓ। ਫਿਰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਐਮਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ ਜੀਰਕਪੁਰ ਪਰਚੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਵਰਕਰ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਪਊਗਾ? ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਆਇਆ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ, ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਬਰਾਬਰ ਵੱਧ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੋ ਜੀ, ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਫਿਰ ਭੱਜੇ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੈਸੀ ਕਰੋਗੇ ਵੈਸੀ ਪਰੋਗੇ। ਸਿੱਧੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਫਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 15 ਤੋਂ, ਔਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਭਵਨ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਸਭ ਤੋਂ ਚਰਚਿਤ ਨਾਮ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਐਸੇ ਨਾਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਣਾ ਅੱਜ ਹੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਰੋਜ਼ ਦਾ ਰੌਲਾ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਣਾ ਅੱਜ ਹੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਰੋਜ਼ ਦਾ ਰੌਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਨਪਿੰਦਰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ तमाम ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਗੂ ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਰੈਕਟਰ ਐਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਚਰਿੱਤਰ ਹਨਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਾਗ ਲਾਣਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕਰਨਗੇ, ਜੇਕਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਨਪਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਹਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ, ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਉਤਰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਲਈ ਗੇਟ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਗੇਟ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਖਰਾਬ ਹੈਗਾ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਹਿਸ ਬਸਾਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਲਖੀ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਰਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰਤ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਐਲਪੀ ਲੀਡਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੇਟ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੇਟ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੇਟ ਖਰਾਬ ਸੀਗਾ ਉਹ ਖੁੱਲ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਫਿਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਤੰਗੜ ਨਾ ਬਣਾਵੇ। ਇਹ ਸਿਨੈਰੀਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੰਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਗਏ ਸੀਗੇ ਮਨਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਬੈਰਿੰਗ ਪਰਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਭਵਨ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਪਹੁੰਚਣ।
ਜਿਹੜਾ ਗੇਟ ਖਰਾਬ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੁਣ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਗੇਟ ਖਰਾਬ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਗੇਟ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਗੇਟ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੋਣੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ? 100% ਯਾਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵੀ ਦੱਸ ਪਈ ਕਿ ਕਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਗੇਟ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ ਤੂੰ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗੇਟ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਬਾਈ ਜੀ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤੰਗੜ ਨਾ ਬਤਾਓ। ਗੇਟ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਫਲਾਂ ਹੈ, ਫਿਆਨੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਨਲੀ ਬਾਹਰ ਵੀ ਖੜਦੇ ਨੇ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਡਰ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੇਟ ਰੋਕਣ ਦਾ। ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਹੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਲਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚਾਹੇ ਰੌਲਾ ਆਪਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਠੁਣਾ ਭੰਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੇਟ ਉਧਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਚੰਨੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਵੱਡਾ ਗਬਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਗਬਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੰਨੀ ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਟੈਕ ਬੋਲਿਆ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ। 1000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਗਬਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ। ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਅਪੀਅਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਐਜ਼ ਅ ਲਾਅ ਅਬਾਈਡਿੰਗ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੋ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲੜਾਂ ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। 3 DGP ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਤਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਲਾਇਕ ਅਫਸਰ ਚਟੋਪਾਧਿਆ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਅਨਫਿਟ ਨੇ ਟੂ ਬੀ DGP, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 BOI ਦੇ ਜਿਹੜੇ ADGPs ਉਹ ਬਦਲੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਉਹ ਜਿਸ ਥਾਣੇ 'ਚ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਉਹ ਥਾਣੇ ਦੀ ਜੋ ਇੱਕੋ ਹੀ FIR ਰਾਤ ਦੇ 1-2 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ FIR ਔਨ DGP ਨੇ ਹੀ ਪਰਚਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ ਲਾ ਦਿਓ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਕੇਸ ਸੀ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਏ। ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਔਰ ਮੁੜ ਕੇ ਐਜ਼ ਲਾਅ ਅਬਾਈਡਿੰਗ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਮੈਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਤਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਰਡਰ ਸੀ 24 ਤਰੀਕ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਜੋ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ 26 ਪੇਜਾਂ 'ਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੋਜ਼ ਆਰ ਸੈਲਫ ਐਕਸਪਲੇਨੇਟਰੀ। ਮੈਂ ਆਨਰੇਬਲ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿਤਾ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੁਝ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ 22 ਤਰੀਕ ਪਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਐਜ਼ ਅ ਲਾਅ ਅਬਾਈਡਿੰਗ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਆਨਰੇਬਲ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਬਮਿਟ ਕਰਦੇ ਆਏ, ਗਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਔਰ ਜੋ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਅਟੁੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸੱਚ ਦੀ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਦਾਸ ਤੇ ਰੱਖੇ। ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 135 ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਗਜ਼ਟਰ ਉਹਨਾਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰਸ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫੀਸਰ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਰਪਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਆਪ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਦੇਖੋ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨੇ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਵਾਂ, ਹੁਣ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ
ਔਰ ਬਜਟ 'ਚ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 21 ਲੱਖ ਸੇਵ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰਲੈਸ ਬਜਟ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੇ 5 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕਰਤਾ, ਕੇਰਲਾ ਤੱਕ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੱਕ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਛੱਡੇ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ, ਕੇਰਲਾ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਬਜਟ 'ਚ ਕੀ ਸੀ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਨੀਤੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੰਜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵਕੀਲ ਇਹ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੇਸ ਲੜ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲਾਇਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਆਪ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। 1 ਤਰੀਕ ਤੇ ਚਿਦੰਬਰਮ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, 25 ਲੱਖ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਲਗਭਗ 25 ਲੱਖ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਜਹਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਛੱਡ ਕੇ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਗਿਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਆਓ, ਮਗਰ ਫਿਰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਬਣਾ ਲਿਆ ਆਪਦੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਦੇ ਲੈਂਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਉਹ ਬੋਝ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਗੱਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ। ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ, ਮਗਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਐਵੇਂ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਪਰਿਆ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾ ਹੋ ਗਈ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਐਕਟ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵਿਡਰੋਲ ਸੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਮ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇੱਕ ਅੱਡ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸਲੀਅਤ ਹਾਲਾਤ ਅੱਡ ਗੱਲ ਨੇ। ਸਰ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਫਾਦਰ ਕੱਲ ਵੀ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਮਲੈਂਡ ਤੱਕ ਦੇ ਤਾਰ ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਐਕਿਊਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਦੀ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਪੱਗ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਸਟਾਈਲ 'ਚ ਪੱਟ ਨੂੰ ਥਾਪੀ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋਏ ਕਿ ਵੇਖੋ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਪੁੱਤ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਇਕੱਲੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਆ। ਉਹ ਮਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੋਤੀ, ਉਹ ਬਾਪ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੋਤੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ। ਦੈਟ ਵਾਜ਼ देयर ਫਿਊਚਰ, ਦੈਟ ਵਾਜ਼ देयर ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ ਬਣਨਾ, ਸਟਾਰ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਜੰਮਿਆ, ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੱਚੀ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਸਭ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਮਨਾਇਆ। ਔਰ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰੋਵਲ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਝੂਠੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੰਸੀਅਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਔਰ ਉਹ ਗੱਲ ਚਲੋ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਇਨਸਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ। ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਬ ਮਾਮਲਾ ਹੈ IIT ਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਦੱਸ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਐਕਿਊਜ਼ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਰਿੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੈਕਸਸ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼? ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਔਰ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ ਜੋ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਮਗਰ ਇਹ ਨਵੇਂ DGP ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਦੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ,
ਅੱਜ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਉਹ ਖਾਸ ਆਦਮੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਕਈ ਨੇ, ਮਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਟਰ 'ਚ ਪੋਲੀਟੀਸਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਰ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਦੂਜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਆਪਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੁੱਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਯਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਿਕਰ ਕਰਨ, ਸਾਡਾ ਫਿਕਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਨ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੱਕ ਹੈ। ਔਰ ਅਯਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਰਾਠੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜਦੇ ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ। ਮਗਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨਾਲ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨਾ, ਨੌਕਰੀ ਦੇਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰਨੀ, ਬਿਜਲੀ 24 ਘੰਟੇ ਦੇਣੀ, ਜੋ ਆਪ ਦੇ 1000 ਰੁਪਈਆ ਹਰ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਔਰ ਜੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਲਿਕਰ ਪਾਲਿਸੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੇਲੀਅਰ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨੈਕਸਸ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਫਟਰ ਆਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ, ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਔਰ ਉਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਸੀ 17 ਤੋਂ ਉਸ ਟਰਮ 'ਚ, ਜਦੋਂ 22 ਦੀ ਟਰਮ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਆਪ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਈ ਵਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ 2,40,50,60,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਸਕਦੇ, ਫਾਰਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਇੰਨਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਖੂਬੀ ਪਤਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਸਕਲ ਹਾਲਾਤ। ਜੇ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਫਿਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਦੇਣੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਫਿਰ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ, ਸੱਜਾ ਖੱਬਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਆਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਏਡੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਅੱਜ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਦਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਉਹਨੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦਊਂਗਾ, ਨਾਟ ਕਿ ਮੈਂ ਆਸ਼ੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਕੈਪ ਸਿਨਹਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਰਕੇਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰਕੇਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ। ਕੈਪ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ PR ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਉਸੇ ਕੈਪ ਸਿਨਹਾ ਜੀ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਤੀ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ 20 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਹ ਫਾਈਲ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਅਪਲੋਡ ਕਰੂੰਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਰਕੇਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਹੁਣ ਭੱਜ ਗਿਆ ਬਾਹਰ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਇਟਸ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਆਸ਼ੂ, ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕੰਮ, ਮਗਰ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਹੱਥ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਫਾਰਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ? ਵਾਈ ਡਿਡ ਦੇ ਕਮ ਟੂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਅੱਜ ਉਹ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ, ਬੰਦਾ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਕਾਬੂ ਹੋਣਾ? ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਔਰ ਇਹ ਜੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਮਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਵੈਂਜੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਮਗਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਕੇ ਸੀ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਫੜਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਅਸੀਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲੇ ਸੀ, ਦਾਸ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੋਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦਾ 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਗਬਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਸ ਆਰੋਪ ਹੈ।
ਔਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਗਏ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਈ ਥਾਂ ਗਏ ਆ, ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ। ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਈ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬੇਬਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਨਸਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਸੋ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ ਹਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਦਾ ਸੀਗਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਭਵਨ ਜਾਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਖਾਸ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਫਰ ਮਿਲਿਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਸਾਰੇ ਸੀਬੀਆਈ ਈਡੀ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਸਾਰੇ ਸੀਬੀਆਈ ਈਡੀ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਫਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਸਾਰੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਈਡੀ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇंगे। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਰ ਕਟਵਾ ਲਵਾਂਗਾ ਪਰ ਚੁਕਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਇਆ, ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਇਆ, ਆਪ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਚ ਆ ਜਾਓ, ਸਾਰੇ ਸੀਬੀਆਈ ਈਡੀ ਦੇ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ, ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਵੰਸ਼ਜ ਹਾਂ, ਰਾਜਪੂਤ ਹਾਂ, ਸਿਰ ਕਟਾ ਲਵਾਂਗਾ ਪਰ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। मेरे खिलाफ सारे केस झूठे ने, जो करना है कर लो। मनीष सिसोदिया ने कभी मोदी जी वर्सेस अपने को ही एक बड़ा नेता बताने लगते हैं, कभी विधानसभा के चुनाव पे चले जाते हैं, लेकिन ये सब जो आप कर रहे हैं ये आपके काम आएगा नहीं। आज सबसे पहले शुरुआत करूंगा खिसियाए हुए अरविंद केजरीवाल जी और एक्यूज्ड नंबर 1 मनीष सिसोदिया कहने लगे कि मेरे पास एक संदेश आया है भाजपा का। मैं इतना ही कहूंगा, जिनकी नीयत खोटी है, सोच छोटी है, उनको कोई क्या तोड़ेगा। आपका अहंकार तो दिल्ली की जनता तोड़ रही है। यह सब अनर्गल बातें करना बंद करिए। और आपको अगर इस बात का अहंकार है कि आप भ्रष्टाचार करके जनता का जो रुपया है उसे लूटकर उत्तर भी नहीं देंगे, बहुत जिम्मेदारी से हम कहते हैं आपका अहंकार और गुरूर भी टूटेगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जनता का जो एक एक रुपया है उसकी वसूली हो। जो बड़ा खुलासा हम करेंगे, आप सब जानते हैं कि 24 घंटे की मोहलत कल दी गई थी कि अरविंद केजरीवाल जी, अगर आप ईमानदार हो, कट्टर ईमानदार हो, तो जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसका उत्तर दे दीजिए। जनता से आप आंखें नहीं मिला पाएंगे, लेकिन कम से कम प्रश्नों के उत्तर तो दीजिए। 24 घंटे पूरे हो गए,
उत्तर में आया एक ट्वीट में फिर वही अनर्गल बातें। तो इसलिए हमने सोचा कि जनता के जो सवाल हैं पुनः आपके समक्ष रखें और ये दिखाएं कि ये छोटे भ्रष्टाचारी नहीं हैं, ये कीर्तिमान बना रहे हैं भ्रष्टाचार का। आबकारी नीति कैसी हो, इसकी एक कमेटी का गठन हुआ और आज की प्रेस वार्ता में प्रमुख बिंदु यही रहेगा, कितने बड़े भ्रष्टाचारी हैं अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया, सिफारिश हो रही है क्या और नीति ला रहे हैं क्या। और चुनौती देके कहता हूं, अगले 24 घंटे में जो प्रश्न उठा रहे हैं हम लोग, जनता को यह जानने का हक है कि जो आबकारी नीति आप सिफारिशों को अनदेखा करके लाए, लूट खसोट मचाने के लिए आपने ऐसा क्यों किया। तो आबकारी नीति कहती है, सिफारिश जो हुई, इस कमेटी में वरिष्ठ लोग सम्मिलित थे। पहले मैं बताऊंगा कि कमेटी की सिफारिश क्या थी। कमेटी ने कहा जो होलसेल का ठेका होगा L1, ये सरकार अपने पास रखे। और मैं पढ़ रहा हूं 1.1.1 एक वाक्य, और अरविंद केजरीवाल का झूठ भी पकड़ा जाएगा और भ्रष्टाचार भी उजागर हो जाएगा। IMFL trade should be revamped by bringing the entire wholesale operations under one government entity। क्यों? जब सरकार की संस्था के तत्वाधान में होगा, पारदर्शिता भी रहेगी, घोटाला भी नहीं होगा, कार्टेल भी नहीं बनेगा, और जो मुनाफा होगा वो मुनाफा राजकीय कोष में आएगा, जनता के लिए लगेगा। लेकिन सो बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधे तौर पर ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ सवाल खड़े किते ने मनीष सिसोदिया ने ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਸੀਗੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜੁੜਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫਰ ਮਿਲਿਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਚ ਆ ਜਾਓ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।